आप सबका स्वागत है जी जैम स्टडी चैनल ते। अज आप जो जानकारी लैके आए हैं वो लैके आए जी लोक सभा के बारे, जो कि बहुत ही बेनीफिशियल रहेगी फॉर मास्टर कैडर सी टैट और PS टैट के लिए। इस तो इलावा जो भारतीय संसद राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के कंसैप्ट क्लीयर है जो करवाए जा चुके हैं, जिन्हों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता जा चुका। जिन्होंने विद्यार्थियों ने अजे तक वो वीडियोज़ नहीं देखिया तो उत्थों जाके वो वीडियोज़ चैक कर सकते हैं तो अपनी ज्ञान के जानकारी के वाधा कर सकते हैं। इस तो अलावा जिन्होंने विद्यार्थियों ने अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब कर लैन और नाल दी नाल ही बैल आइकन का जो बटन है उसनों प्रेस कर लैन तां जो तुहानूं चैनल संबंधित जिहड़ियां न्यू अपडेट्स आ मिलदियां रहन। सो अज की जो क्लास है आप स्टार्ट करन जा रहे हैं जी। अज का जो टॉपिक है लोक सभा। जिमें कि आप जानते ही हैं लोक सभा नूं हाउस ऑफ पीपल्स हाउस ਜਾਂ फिर लोगों के सदन के नाम नाल भी पुकारिया जाता है। इस तो इलावा जे आप गल करिए विधान मंडल की, हर सरकार का एक जरूरी अंग हुंदा, हर सरकार दे विच विधान मंडल होनी लाजमी आ। क्यों? क्योंकि ये कानूनों का निर्माण करती है। देश के विच कानूनों द्वारा ही शांति की अमन चैन की व्यवस्था जिहड़ी कायम की जा सकती है। भारतीय विधान पालिका की जिहड़ी व्यवस्था जेकर गल करिए आप भारतीय विधान पालिका की, तो वो जिहड़ी व्यवस्था की गई है जी संसद के रूप में की गई है। भारत दे विच अनुच्छेद 79 के अधीन लोक सभा की संसद की आप लिए ਜਾਂ फिर राष्ट्रपति की जिहड़ी व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के विच की कहा गया जी 79 अनुच्छेद याद रखना जी। संघ की एक संसद होवेगी जिस विच राष्ट्रपति 2 सदन होणगे, एक का नाम राज सभा तो दूजी का नाम लोक सभा होएगा। सो आप हुण लोक सभा के बारे गल कर रहे हैं तो अपन लोक सभा के बारे जी व्यवस्था की जानकारी मिलती है अनुच्छेद 79 के अधीन। तो इस तो इलावा ये भी पता चल रहा है कि संसद के 3 अंग होंदे आ बहुत जरूरी ने, जो राष्ट्रपति लोक सभा ते राज सभा। राज सभा जो उपरला सदन है जो राज्यों की प्रतिनिधित्व करता है जी, लोक सभा हेठला सदन है जो लोगों की प्रतिनिधित्व करता है। हुण आपां गल करिए जेकर लोक सभा की बनतर की, तो लोक सभा दे विच वध तो वध घट तो घट नहीं जी वध तो वध कितने मैंबर हो सकते हैं जी 552 मैंबर हो सकते हैं, जिन्हां दे विचों 500 जिहड़े 30 मैंबर है वो राज्यों की प्रतिनिधित्व करनगे ते 20 है जिहड़े वो संघी खेतरां की प्रतिनिधित्व करनगे। बचे पिछे 2 क्योंकि 530 + 20 550 अते 2 मैंबर है जिहड़े वो एंगलो इंडियन जाति के हुंदे आ जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामजद किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता कि जो एंगलो इंडियन मैंबर आ जो लोक सभा के कौन नामजद करता, तो आंसर आएगा जी राष्ट्रपति। सो 552 जी कुल गिनती हो गई। एक 2009 दे विच कानून बनिया सी, उहदे विच की कहा गया सी कि कुल सीटां जिहड़ियां विचों जिहड़ियां कुल सीटां लोक सभा दीयां उहदे विचों 84 स्थान आ जी अनुसूचित जातियां दे लई ते 47 आ जिहड़े अनुसूचित कबीलियां दे लई। अनुसूचित जातियां नूं SC नाल लिखिया जावेगा ते अनुसूचित कबीलियां नूं ST दे नाल, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो इत्थे कन्फ्यूज ना हो जाना, जो SC है मतलब अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड देन अनुसूचित कबीले ST नाल शो करे जाणगे जी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एवें भी आ सकदा। सो मैं इत्थे इसलिए तुहानूं पहलां ही दस दिता। सो जो अनुसूचित जातियां उन्हां लई 84 स्थान ते अनुसूचित कबीलियां दे लई 47 स्थान आ जिहड़े राखवी रखे गए ने 2009 के कानून द्वारा जिहड़ा ये कहा गया सी। इस तो इलावा जिहड़े कुल स्थानां दी वंड आ लोक सभा दी, क्योंकि आपां नूं पता है वख-वख राज्यां तो आउंदे ने, ठीक है, वख-वख राज्यां तो लोक सभा दे मैंबर आ जिहड़े चुने जाते हैं। तो ये जी जिहड़ी चोण आ वो हुंदी है जी बसों के आधार पर। ये चोण होगी जी बसों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अपने जो कानून अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 82 है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ। 1900 ਜਿਹੜਾ 71 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਨਗਣਨਾ ਗੀ 2026 ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ 1971 ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1976 ਦੀ ਇੱਕ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ 2000 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ 2001 ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ 552 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਇੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ 2026 ਤੱਕ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 2026 ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਸਤ 2001 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਬਦਲਾਅ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 2026 ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈ N2TOA ਨੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਜਾਂ 5 ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 2, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 14, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 11, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ 26, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ 10, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ 4,
जम्मू चों 6 मैंबर चुने जाते हैं जी। झारखंड चों 14, करनाटका चों जी 28, केरला चों 20, मध्य प्रदेश चों 29, महाराष्ट्र चों 48, मणिपुर चों 2, मेघालय चों 1, मिजोरम चों भी 1, नागालैंड चों भी 1। हुण इत्थे ध्यान देवो जी, मिजोरम नागालैंड च सिर्फ एक आ। तो इस तो इलावा आप नीचे देख रहे हैं भी सिक्किम च भी एक मैंबर आ जिहड़ा चुनिया जाता। सब तो घੱਟ गिणती है जी ये मिजोरम, नागालैंड ते सिक्किम दी। महाराष्ट्र च देखो 48 है जी, सब तो वध है इहदे विच। नैक्सट है जी पंजाब, सॉरी उड़ीसा। उड़ीसा दे विचों 21 मैंबर चुने जाते हैं। पंजाब चों 13, राजस्थान चों 25, सिक्किम चों भी 1, तमिलनाडु चों 39 मैंबर चुने जाते हैं। त्रिपुरा चों 2, उत्तर प्रदेश चों 80। पहला आप महाराष्ट्र च जिहड़े उपरले करे उन्हां च महाराष्ट्र सब तो अगे सी 48 सी, ते हुण जी 80 आ गए। ये सब तो वध है। उत्तर प्रदेश दे विच 80 मैंबर चुने जाते हैं। उत्तराखंड विचों 5, वैस्ट बंगाल चों 42। सो हुण आपां नूं क्लीयर ही हो चुकिया है कि सब तो वध आ जिहड़े वो चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश तो। सैकेंड है जो वो कित्थों सी जी, महाराष्ट्र चो जितों 48 मैंबर चुने जाते सी, उत्तर प्रदेश चो 80, तो पंजाब चो 13 मैंबर चुने जाते हैं। तो 3 अजिहे सी जिन्हां चो एक सी, एक तां सी जी सिक्किम, एक सी नागालैंड ते एक सी मिजोरम। हुण जेकर आपां गल करिए यूनीयन टैरेटरीज़ की, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इत्थों जी अंडेमान निकोबार जिहड़ा आइलैंड आ उह चों 1, चंडीगढ़ चों भी 1, दादरा एंड नगर हवेली चों भी 1, दमन एंड दीव चों भी 1 जी। दिल्ली जो दिल्ली है उहदे विचों 7 है, सब तो ज़्यादा है जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो मैंबर चुने जाते हैं। लक्षद्वीप चों भी 1 है, पांडेचेरी चों भी 1 है, तो नॉमीनेटेड आ जिहड़े वो करे जाते हैं 2 एंगलो इंडियन। तो टोटल जी 545 मैंबर आ जिहड़े प्रैजेंट टाइम अपनी जो लोक सभा दे विच हैगे ने। इस तो इलावा आप गल करिए 552 की, तो वध तो वध 500 मैंबर हो सकते हैं। ठीक है जी, जो प्रैजेंट टाइम वर्क कर रहे हैं वो 545 ही हैं। सो ये मैं तां दस्से ने जी तां जो तुहानूं कोई डाउट ना रहे भी किहड़े खेतर चों किन्ने जिहड़े मैंबर आ वो चुने जाते हैं, क्योंकि इन्हां दे विचों मोस्टली पुछ ही लैंदे आ भी पंजाब दे विचों किन्ने मैंबर आ जिहड़े चुने जाते हैं, तां 13, तो सब तो वध कित्थों चुने जाते हैं लोक सभा के मैंबर तो उत्तर प्रदेश। इस तरह आप कर सकते हैं ईजिली, तुहानूं जिहड़े ये तुहाडे सॉल्व हो जाने क्वेश्चन, तां करके करवाया क्योंकि हर जगह आप कह लीए राज इक्को जिहे नहीं हैगे। राज्यां दे जिहड़ा खेतर है बसों है वो घट वध है, जिसके अकॉर्डिंग ही बसों के हिसाब नाल ही उत्थों के जिहड़े मैंबर सिलैक्ट होने ने, इस करके इन्होंने करवाया। आस कर तुहानूं इत्थों तक पता चल गया होवेगा, तो जो जानकारी तुहाडे लई बेनीफिशियल रहेगी। संयुक्त चोण प्रणाली, भारत दे विच संयुक्त चोण प्रणाली जिहड़ी अपनाई गई है, भाव कि ये नहीं गा कि संप्रदायिकता के आधार पर ये धर्म के लोग आ भी इन्हों ये वोट पाने का अधिकार नहीं, जां ये जाति के लोग आ इन्हां दियां वोटां अलग कर दो जी, नहीं। समूहिक तौर पर संयुक्त रूप में जिहड़ी चोण प्रणाली अपनाई गई है बिना किसी भेदभाव के। एक मैंबरी चोण खेतर हुंदा, एक चोण खेतर जिहड़ा चोण सारे भारत नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ चोण खेत्रां दे विच वंड लिया जाता, तो उत्थों एक ही जिहड़ा चोण खेतर तो उम्मीदवार चुनिया जाता, एक ही मैंबर। इस तो इलावा चोण की जिहड़ी विधि आ वो प्रतख चोण प्रणाली है, लोगों द्वारा सीधे तौर पर जिहड़े चुने जाते लोक सभा के मैंबर। गुप्त मतदान हुंदा, आपां नूं पता ही है, ठीक है, परदे दे विच जाके आपां वोट का जिहड़ा भुगतान करते हैं, तो किसी नूं भी पता नहीं लगता कि आपां किस नूं वोट पाई है, तो जिहड़ी साडा गुप्त रखी जाती है साडी जिहड़ी वोट है मतदान। चोण खर्चा जिहड़ा जेकर आपां गल करिए लोक सभा दी चोणां दा, चोण खर्चा जी 40 लाख रुपए आ जिहड़ा वो तय किया गया। इस तो पहलां सीगा जी 25 लाख जिहड़ा चोणां ते खर्च कर सकदा सी उम्मीदवार। छोटे राज्यां 'च 27 लाख जां 35 लाख है। जिहड़ा सारा खर्चे का हिसाब किताब आ वो देना पैंदा जी लेखा जोखा जिहड़ा चोण आयोग नूं देना पैंदा जो उम्मीदवार हुंदा।
इस तो इलावा ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਦ ਦੰਡਿਤ 6 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਡਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੋਲ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਦਾ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੰਡਿਤ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਡਿਤ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਡਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਗਈ, ਦੰਡਿਤ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੰਡਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। 1951 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1951 ਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 8 ਆ, 8 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਧਾਰਾ ਗਈ ਨੰਬਰ 4। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1951, ਧਾਰਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਪ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 4। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ
1951 ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੰਡਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 1951 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ 1951 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। 25 ਮਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ 56 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ 25 ਮਈ 2006 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 56 ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2006 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 56 ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਉਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਪਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 25 ਮਈ 2006 ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚੋਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ। 15 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨਾ। ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਦਸੰਬਰ 1988 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ। ਨੰਬਰ 2 ਜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 3 ਇਸਤਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 4 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 5 ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 6 ਸਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 7 ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1971 ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1951 ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕੀ ਆ। ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਿਆਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀਗੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 3 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਆਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਦਊ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਸਥਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਨੁਛੇਦ 352 ਸਿਰਫ 352 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 352 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਲੀ 356 60 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 352 ਵਾਲੀ
ਇੱਕ 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 ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਮਾਰਚ 1976 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 1976 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 27 ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਵਜਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਤੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ 1951 ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, 1951 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, 2013 ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ 1951 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, 2 ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਮਾਗਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ 3 ਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਜੀ 21 ਮਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 27 ਜਨਵਰੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਲਈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਤ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ 60 ਸਾਲਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 21 ਮਈ 2012 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ 1/10 ਹੁੰਦਾ, 10ਵਾਂ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 55 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 1/10। ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਡੈਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 2009 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਫਸਟ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 1 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਵੇਗਾ। 8 ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡੈਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਥੇ 9 ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡੈਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ, 16 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਰਹੇ।
ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। GB ਮਾਵਲੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ GB ਮਾਵਲੰਕਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੀ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ 'ਚ 97 ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀਆਂ ਉੱਪਰ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਰਾਜ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ 47 ਸਾਮਵਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਸਾਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਟਕਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਗਨ ਮਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਜੇਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। 352 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 352 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਾ, ਦੋਸ਼ ਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਦਨ ਤਾਂ ਨਰਾਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਦਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੀ ਜੋ 15 ਨਵੰਬਰ 1978 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 15 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ 14 ਮਾਰਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ CCTV ਦੀ। ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ 11 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ। 29 ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਨਾਥ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੁਛ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਪ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਜੀ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
जो कि लोक सभा के बारे अक्सर आ जाते हैं। आरंभ च लोक सभा के मैंबरां की जो आरंभ किया गया सीगा लोक सभा के मैंबरां की उदों सी जी 500 गिनती, तो 31वीं शोध के द्वारा 550 गिनती कर दी गई है। ये कई बार पूछ लेंगे आरंभ में जो लोक सभा सी, ठीक है, पहली लोक सभा के मैंबरां की गिनती जी आरंभ में 500 निश्चित की गई सी, 31वीं शोध द्वारा बढ़ाई गई सी 552। तो नैक्सट है जी 552 तो वध आ जोड़े मैंबर हो सकते हैं। 552 आप पहले ही कर चुके हैं, वध तो वध आ जोड़े इसके मैंबर हो सकते हैं। तो 84वीं जी शोध है 2001 दे विच हुई है, 2006 तक आप कह दी उदों बढ़ाई गई सी, सॉरी 2016 लिखना सी जी इत्थे, 2016 तक ये फ्रीज करी गई है। 2001 के 84वीं शोध के कहा गया कि 552 मैंबर हो सकते हैं, तो आप पहले ही कर चुके हैं। तो 500 मैंबर पहला सी, फिर 31वीं शोध द्वारा उन्होंने 500 मैंबर किए गए, तो फिर 84वीं शोध के द्वारा 2001 तो बढ़ा के 2026 तक आ जी फ्रीज कर दी गई है। 552 मैंबर कर दिते गए। तो अस्थाई कार्यकाल होंगे इसका, समागम जरूरी घट्टो घट्ट 2 समागम जरूरी होंगे आ, मुख्य रूप में 3 होंगे आ। कोरम आ जोड़ा 1/10 है, तो 55 मैंबर होने जो लाजमी है। सदन को सथगित करने का अंतिम निर्णय जोड़ा वो कौन करूगा, स्पीकर द्वारा किया जाएगा। स्पीकर को राष्ट्रीय सुतंत्रता का प्रतीक कहा जवाहर लाल नेहरू ने, भी स्पीकर है जो राष्ट्रीय सुतंत्रता का प्रतीक है, ये गल कही जी जवाहर लाल नेहरू ने। जनवरी 1985 दल बदलू कानून आ जोड़ा वो बनाया गया, दल बदलू कानून जनवरी 1985 बनाया गया, जो कि मनाही की गई सी, आप पहले ही कर चुके हैं। तो सांझे समागम सांझी कार्रवाई की प्रधानगी है जी वो लोक सभा का स्पीकर करेगा। खेत्रफल की नज़र तो जेकर आप गल करिए तो सब तो वड्डा लोक सभा खेत्र है जोड़ा वो हैगा जी लद्दाख जम्मू कश्मीर। लोक सभा खेत्रफल के पक्ष तो आ जी ये, तो सब तो छोटा खेत्रफल के पक्ष तो लोक सभा का खेत्र है जोड़ा जी वो लक्षद्वीप है। विरोधी धिर के नेता नूं तनख्वाह ते सहूलतां दित्तियां जांदियां हन, कैबिनेट मंत्री दे पद्धर दियां। सब तो वध सीटां वाला राज उत्तर प्रदेश आप कर चुके हैं, जिहदे विच 80 सी, ते दिल्ली दे विच जेकर आप गल करिए सब तो वध सी केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इहदे विच सब तो वध मैंबर चुने जाते सी 7, पंजाब चों 13, ते सारियां नालों वध उत्तर प्रदेश चों 80 चुने जाते हैं। तो महाराष्ट्र सीगा दूजे नंबर ते 48 ना ना मे बी आप पहला कर चुके हैं, उत्थों देख लिओ। पहली लोक सभा का कार्यकाल सी जी जो भारत की पहली लोक सभा सी, उहदा कार्यकाल सी 17 अप्रैल 1952 तो लैके 4 अप्रैल 1957 तक रही। सांझा समागम का जोड़ा अनुच्छेद है ये ध्यान नाल कर लेना जी, इस चों पुछ लेंदे ने, ये हैगा जी 108 अनुच्छेद। लोक सभा च SC ते ST दीयां जिहड़ियां सीटां भी आपां पहला कर लियां, कुल 131 ने। 131 दे विचों SC नूं SC नूं 84, बीच अनुसूचित जातियां नूं 84 ते ST अनुसूचित कबीलियां नूं 47 आपां ये भी कर लिया सी। मौजूदा लोक सभा मैंबरां की गिनती 545 है, जो एट अ टाइम है वो 545 मैंबर ने लोक सभा के, जिन्हां विचों 543 चुने हुए ने ते 2 राष्ट्रपति के द्वारा नामजद किए गए हैं। मौजूदा चुने हुए मैंबरां की गिनती पूछे तो जे पूछा जाता कि मौजूदा चुने हुए मैंबरां की गिनती, चुने हुए की कलियां की पूछे तो 543 ते टिक करना, जे सारिਆਂ ते पूछे तो 545 ते टिक करना जी। नामजद नूं छड्ड के पुछ सकते नहीं हो। सीटां की जिहड़ी वंड का आधार आ वो तुहानूं पता ही है, जनसंख्या। वर्तमान लोक सभा दीयां जिहड़ियां सीटां दा जी जनगणना 1971 वाली भी रखी गई है, ये भी आपां क्लीयर कर दिता सी। दूजा वड्डा राज है सब तो प्रतिनिधित्व वाला महाराष्ट्र, उहदे विच 48 सीटां सी। जारी समागम जरूरी घटना वाल ध्यान देखना, अच्छा जी ये आ गया। हुण आपां जीरो काल पीरीयड की गल करिए तो भारतीय संविधान दे विच लोक सभा दे विच एक जीरो पीरीयड जिहड़ा जीरो काल का समा कहा जाता वह है जी प्रश्न उत्तर का समा हुंदा। जीरो काल जी हुंदा प्रश्न उत्तर का समा। इस तो बिना काल अटैंशन मोशन ते ध्यान दवाओ इंग्लिश आप करांगे, जिहड़े मते आप करे सी जो उन्होंने नाम कई बार इंग्लिश च पुछ लैंदे आ। जिहड़ा कॉल अटैंशन मोशन है जी इसनूं ध्यान दवाओ मता हुंदा, जिहदा मतलब हैगा जी जरूरी समागम च जारी जिहड़ा समागम चल रहा
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੱਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਸਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਣਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ GV ਮਾਵਲੰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਣਕ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ਯਨਮ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਯਨਮ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ਯਨਮ। ਅਤੇ 2014 'ਚ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਗਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਮੁੱਖ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।